solid state, அதாவது matters exist in three different physical states: solids, liquids and gases. And what are the characteristics of solids? அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. They have definite shape, they have high melting point, they have high boiling point, the interatomic distance is short and the bond is strong. இப்படியா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், the solidsோட characteristics அப்படி சொல்கிறது, ஆக்குப்பை ஃபிக்ஸட் பொசிஷன், ரிஜிடு எல்லாமே. இப்போ இந்த சாலிட்ஸ் வந்து based on the arrangement of atoms, solids are classified into crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids நம்ம பார்க்குற இந்த வீட்டில் இருக்கிற உப்பு, சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் குளோரைடு, இது எல்லாமே crystalline சாலிடுக்கு எக்ஸாம்பிள். அமார்ஃபஸ் சாலிட் வந்து ரப்பரு, பிளாஸ்டிக்கு, கிளாஸு. Amorphous solids are also called super cooled liquids. இப்போ what are the differences between amorphous solids and crystalline solids என்றதை நம்ம நரேட் பண்ணணும். And of course amorphous solids are having orderly arrangement, and of course the amorphous crystalline solids are having orderly arrangement, and the amorphous solids are having random arrangement of atoms. And of course they have definite shape. All the crystalline solids are having definite shape, and amorphous solids do not have definite shape. And of course amorphous solids are anisotropic in nature. The crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Anisotropic's property is the property, the physical and chemical properties of solids, such as refractive index. These properties are having different values in different directions. If these values, these physical properties are same in all the direction, it is called isotropy. Isotropy exists only in the amorphous solids, and anisotropy is existing, you can see in the crystalline solids. Isotropy, anisotropy na the physical properties வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா அது ஐசோட்ரோபி. அதே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாலிட்ஸ் such as refractive index are different in different direction, it is called anisotropy. And of course all the crystalline solids are anisotropy in nature, and the amorphous solids are isotropy in nature. And of course they have a definite heat of fusion, definite heat of melting point, or crystalline solids. But amorphous solids do not have definite heat of fusion and definite heat of melting. And of course they have a very sharp, crystalline solids are having a very sharp melting point, and amorphous solids do not have a sharp melting point. And examples, you have to give example for crystalline solid that I have told you already at the beginning of the class. And of course NaCl, the salt which we use in our house as a table salt, that is the best example for a crystalline solid. Even the sand, diamond, these are all the crystalline solids. And of course amorphous solids, rubber, plastic, pencil, rubber, glass are all example for amorphous solids. So based on the arrangement of atoms in the solids are classified into two major types. What are they? Crystalline solids and amorphous solids. And what are the major differences between crystalline solids and amorphous solids? Let us once again summarize and go to the next topic. And of course amorphous solids, crystalline solids are having orderly arrangement. Amorphous solids do not have orderly arrangement. And of course they have definite shape. Crystalline solids are having definite shape, and they do not have definite shape. And of course crystalline solids are anisotropic in nature, and amorphous solids are isotropic in nature. And of course crystalline solids are supposed to be called true solids, but amorphous solids are supposed to be called pseudo solids. Pseudo solids are super cooled liquids, and of course they have definite heat of fusion,
and amorphous solids do not have definite heat of fusion, and they have a crystalline solids are having a sharp melting point, and the amorphous solids do not have sharp melting point. And of course you have to give example for crystalline solid as sodium chloride and diamond, sand, etc. Amorphous solid, glass, rubber. So this is how we classify, we differentiate solids into solids as a crystalline solid and amorphous solid. Now based on that, the crystalline solids are again classified into many types. That is 7 types of crystal systems are there. And of course based on the nature of the bond, they are classified into ionic crystal, covalent crystal, metallic crystal, and molecular crystal. So this is how we classify the crystalline solids, crystals, based on the nature of the bond, based on the type of the bond, they are classified into like this. Ionic solids or characteristics ionic compounds are having high melting point, high boiling point, and of course the bond is strong with a short bond. Therefore it is a strong bond. They do not conduct electricity in the solid state, but in the molten state or in the solution form they conduct electricity. Solution state the electricity conduct that type of conduction is what is called electrolytic conduction. If the metal is used for the conduction of electricity, this is what is called a metallic conductors that we use in our house, and of course the aluminum wire is used in the, to carry current and the steel pole. மின் கம்பத்துலலாம் மின்சாரம் எப்படி எடுத்துன்னு போகிறாங்க, அலுமினியம் வயர், அது மெட்டல், அந்த மெட்டல் மின்சாரத்தை கடத்துறதுனால அது மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ். So the crystals are classified into the 5 major categories, and based on the shape, based on the interfacial angles, the crystals are classified into 7 types. இப்போ வானவில்லை நிறங்கள் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறோம்? வானவில்லை நிறங்கள் 7. அந்த 7 நிறங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? விப்ஜிஆர் அப்படின்ற நிமோனிக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம அப்படின்னா என்ன, அந்த முதல் எழுத்துக்களை நம்ம என்ன செஞ்சோம்? அப்படியே எழுதி அதை நிமோனிக்காக யூஸ் பண்ணிட்டோம். அது அஃப்கோர்ஸ் வேவ் லென்த்து குறைவிலேருந்து அப்படியே அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு போயினே இருக்கும். அது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் எழுதி வச்சுருக்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம். வயலட்டு, இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், yellow, orange, red is having the highest wavelength, that is why it is used as a signal, trophic signal. Of course, like this, we have 7 types of crystal system, and that 7 type of crystal system ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்? CTOMRHT என்ற நிமோனிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோ. CTOMRHT, and of course this type of classification is only based on the shape of the crystal, arrangement, geometry of the crystal, based on the symmetry of the crystal, based on the symmetry, based on the geometry, based on the interfacial angle and the intercept of the shape. You have 7 types of crystal system. At the same crystals have been classified into ionic crystal, covalent crystal, molecular crystal, metallic crystal, atomic crystal, and of course that is based on the nature of the bond present in the crystal, present between the atoms. அந்த சாலிட்ல இருக்கிற அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த பிணைப்பின் தன்மையை வைத்து அயனிப் படிகம், சகப்பிணைப்பு படிகம், மூலக்கூறு படிகம், அணு படிகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த 5 வகையாக பிரிச்சுட்டோம். அதில் நம்ம அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். அயானிக் கிறிஸ்டலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கோவலன்ட் கிறிஸ்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். அயானிக் அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இப்போது இந்த பேஸ்ட் ஆன் த ஜாமெட்ரி, பேஸ்ட் ஆன் த சிமெட்ரி, the crystals are 7 types. அந்த 7 types ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஒரு நிமோனிக் போல, விப்ஜிஆர் போல ஒரு நிமோனிக் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறேன். CTOMRHT. இந்த CTOMRHT அப்படியே எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும். C கியூபிக், அப்புறம் அடுத்தது T டெட்ராகோனல், ஆர்த்தோரோம்பிக், O ஆர்த்தோரோம்பிக். அந்த அமைப்பு அப்படி இருக்கும். நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம இப்பயே இப்போ நான் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, கியூபிக்னா இதுதான் கியூபிக்.
கியூபிக் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம். அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தது மாடல். இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கியூபு. கியூப்னா என்ன, கியூபாய்ட் நீங்களே நான் சொல்லும் பொழுது ஒரு பையன் வேகமாக என்ன பண்ணால் சொல்லும் போதே கியூபாய்ட் நான் அழகாக போடுவேன் சார், அவன் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இப்படி போடணும்னு சொன்னான். இதுதான் கியூப். கியூப்னா என்ன, 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகர். இதில் நீளம், உயரம், அகலம் மூணுமே என்னது சேமாக இருக்கும். இதில் ஆக்சுவலாக அப்படி தான் நான் பர்ஃபெக்டாக செஞ்சுருக்கேன். இப்போது இந்த கியூப் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுலே. இந்த நம்ம வந்து அஃப்கோர்ஸ் மீதி மற்றதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது இல்லை, ஒன்லி அந்த கியூபிக் சிஸ்டத்தை எடுத்து அதில் 3 டைப் ஆஃப் கியூபிக் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த யூனிட் செல்லே வந்து ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்னு ஒன்று இருக்குது, அதே போல் வந்து என்ன இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் செல்னு இருக்குது. ப்ரிமிட்டிவ்னா சிம்பிள்னு அர்த்தம், சிம்பிள். அந்த கியூபில் வந்து ஒரு கியூப் வந்து சிம்பிள் கியூபிக்காக இருக்கும், மீதி 2 வந்து பாடி சென்டர்ட், ஃபேஸ் சென்டர்ட். அப்போ கியூபிக் சிஸ்டத்துலேயே 3 கியூபிக் சிஸ்டம் இருக்குது. அதே போல் அடுத்த சிஸ்டம் இது ஷேப்பை வச்சு அப்படி சொல்கிறோம், புரியுதா? ஷேப் வந்து அதான் ஏபிசி, அந்த இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள் என்று அந்த இன்டர்செக்ட் அந்த என்ன லென்த்து, அந்த இதை வச்சு அந்த 3 சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கியூப். இதுவே வந்து இஃப் த டிஃபரன்ஸ், இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி. ஏன்னா இப்போ கன்சிடர் தி ஏ அஸ் த நீளம், பி அகலம், அப்புறம் உயரம். அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போடுறது இன்டர்செப்ட். இப்போ இந்த கியூபுக்கு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது இசட் ஆக்சிஸ். இப்போ இங்க இருந்து இதை நாம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம், இது வந்து பி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சி. இந்த ஆங்கிள் அஃப்கோர்ஸ் இது ஆல்பா, இந்த ஆங்கிள் வந்து பீட்டா, இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள். இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆல்பா, பீட்டா, காமா. அப்போ இந்த 3 ஆங்கிள், இந்த 3 லென்த்து ஏபிசி, இந்த 3 லென்த் இப்போ நம்ம கியூப் காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த 3 லென்த்து ஈக்குவலாக இருந்தால் சேமாக இருந்தால் அதை கியூப்னு சொல்லணும், பர்ஃபெக்டாக. அதே போல் இப்போ வந்து ஆர்த்தோரோமிக்னா ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி, 3 லென்த்துமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ அதை வந்து அதுலேயும் இந்த ஆங்கிளை வச்சு சொல்லணும், கரெக்டுனா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஆங்கிள், இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிள், அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த லென்த், there are 7 types of crystal system. அதான் சி கியூபிக் நான் மாடல் காமிச்சிருக்கேன். அப்புறம் வந்து டெட்ராகோனல், அப்புறம் ஆர்த்தோரோமிக், மோனோக்ளினிக், தமிழில் சொல்லுவாங்க ஒரு சரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது மோனோக்ளினிக், ரோம்பிக், ஹெக்ஸாகோனல், அப்புறம் வந்து ட்ரைக்ளினிக், முச்சரிவு அப்படின்னு சொல்றது தமிழில். இந்த படம் வந்து கியூபு, திஸ் இஸ் கியூப். இப்போ இந்த கியூபை எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோ, இதில் எப்போ சிம்பிள் கியூபிக்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சிம்பிள் கியூபிக்னா அது ஒரே ஒரு, அதாவது ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு லேட்டிஸ் பாயிண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ப்ரிமிட்டிவ் லேட்டிஸ்னு சொல்லணும். இன் அடிஷன் டு அந்த கார்னர்ஸ், there would be an atom at the center of the body and center of the faces or at the center of the edges. அது போல் இருந்ததுன்னா அது வந்து அடிஷ்னல் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா, ஒரே ஒரு லேட்டிஸ் பாயிண்ட் மட்டும் இருந்தால் அது ப்ரிமிட்டிவ் லேட்டிஸ்ன்னு சொல்லணும்ப்பா, ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல். அதே போல் ஒரு லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இல்லாமல் அடிஷ்னல் லேட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்துன்னா அது நான் ப்ரிமிட்டிவ் லேட்டிஸ் செல்னு சொல்லணும். இப்போ கியூபில் வந்து 2 டைப் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வந்து சிம்பிள் கியூபிக்னா, இப்போ இது கியூபா, ஒரு கியூபில் மொத்தம் 8 கார்னர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சாதான் உனக்கு அடுத்தடுத்ததெல்லாம் புரியும். ஒரு கியூப்னு சொன்னால் அதில் எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்கு, 8 கார்னர்ஸ். இந்த 8 கார்னர்ஸில் மட்டும், இந்த கார்னர்ஸ் இதுதான் 8 கார்னர்ஸ், இந்த 8 கார்னர்ஸில் மட்டும் ஒரே விதமான ஆட்டம்ஸ் அல்லது ஒரே விதமான மாலிகூல்ஸ், சரியா? அதுக்கு ஒரே விதமான அயான்ஸ். அதுபோல் நம்ம எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோமோ அதை வச்சு அயான்ஸு ஆட்டம் மாறி வரும். இப்போ இந்த சார்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொன்றா இந்த பீரியாடிக் டேபிள்லேயே மொத்தம் இருக்கிற மொத்த எலமெண்ட்லேயே சிம்பிள் கியூபிக் வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரே எலமெண்ட்டு பொலோனியம். அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சார்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் என்ன கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்றத அதில் பார்க்கலாம். அதில் இருக்கிற அந்த ஒட்டுமொத்த எலமெண்ட்லேயும் எந்த எலமெண்ட் மட்டும்தான் சிம்பிள் கியூபிக்ஸ் பேட்டர்னில் இருக்கு,
பொலோனியம் என்ற எலமெண்ட்டை பார்க்கும்பொழுது அழகாக சிம்பிள் கியூபிக். சிம்பிள் கியூபிக்னா என்ன அர்த்தம்? சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம் இஸ் a system in which only the atoms are placed in the at the 8 corners of the cube. அந்த கனசதுரத்தின் 8 மூலைகளில் மட்டுமே அணுக்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? சிம்பிள் கியூபிக்னு சொல்றோம். சரியா? அந்த சிம்பிள் கியூபிக் இப்போ அங்கே போட்டிருக்கிறது சிம்பிள் கியூபிக். அந்த நம்ம அந்த ஆட்டத்தை போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு ஷேட் பண்ணிக்கணும். இந்த மூளை 8 மூளை இங்கே காமிக்கிறேன் இல்லையா, 8 மூளை. நீ உனக்கு வீட்டில் நல்லா புரியணும்னா ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் வாங்கினா நிறைய மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அதில் ஒரு நிறைய தேவைப்படுது. முன்னால் பின்னால் எப்பயுமே ஒரு யூனிட் செல்லுன்றது வந்து என்னது, அந்த ஸ்மாலஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் போர்ஷன். அப்போ அதில் ஒரு வத்திப்பட்டி மட்டும் எடுத்து இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து யூனிட் செல். அதில் அந்த பாக்ஸு ஃபுல்லாக கண்டெய்னரில் என்ன இருக்குது, மேலேயும் கீழே இருக்குது, இந்த பக்கமும் இருக்குது, முன்னால் பின்னால் இப்படி சுற்றி இருக்கும் இல்லையா. அப்படி தான் இப்போ இந்த பில்டிங்கில் வந்து இப்போ நிறைய செங்கல் இருக்கும். அதில் ஒரு செங்கல் எடுத்து மட்டும் நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம்னா அது வந்து யூனிட் செல். அது தட் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் பேசிக் ரிப்பீட்டிங் யூனிட் இன் த கிறிஸ்டல் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு யூனிட் செல்னு சொல்கிறது. அதுதான் நம்ம இப்போ வச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்போ இது புரிஞ்சுருக்கா? அடுத்தது வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு. இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் கியூபிக்கு, மீதி இது ரோம்போஹெட்ரல், இது ஹெக்ஸாகோனல். சரியா? நம்ம டைல்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் இருக்கும். அதே போல் டெட்ராகோனல் அண்ட் ட்ரைக்கிளிக், முச்சரிவு, இது ஒரு சரிவு. ஆர்த்தோரோபிக் எப்படி சார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது? அதை நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன். அந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, ஏபிசி, அந்த நீளம் அகலம் உயரம், அந்த நீளம் அகலம் உயரம் வந்து அதை வச்சு தான் வேறுபாடு. அப்படியே போல இன்டர்ஃபேஷியல் ஆங்கிளை வச்சு, அந்த ஆங்கிளை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் we classify the crystals into 7 types based on the angle and the length, bond length, and the interfacial length இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்டர்செப்ட், அந்த நீளம் அகலம் உயரம், அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம். சரிதானா? இப்போ நம்ம அடுத்ததில் இந்த கியூபில் வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு, சிம்பிள் கியூபிக். தேங்க்யூ. அதை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர் போர்டு இடாத சொல்லும் போது அதை காமிச்சிருக்கலாம்ல.